دیدن این سرزمین عجیب برای فشکر تبدیل به آرزویی شده بود که در اواسط سال 1964 برآورده شد. Qui a été qu'une fois mon premier doctorat soutenu sur la description de la nature dans la poésie persane du 5e siècle de l'Égypte, son 11e siècle de notre siècle. Ma grande chance est venue en 1968. Je suis parti en Iran comme chercheur au CNRS. Donc je suis arrivé en Iran en avril 1968 et je suis allé voir tout de suite deux hommes que je voulais voir depuis longtemps. Le premier, c'est Zabihullah Safa, qui m'a beaucoup impressionné à la fois. Et la deuxième personne que je suis allé voir pendant qu'on lui construisait sa grande bibliothèque centrale de Téhéran, c'était bien sûr Gilad Jafchar. Gilad Jafchar vient de décéder récemment, il avait mon âge. Ce sont deux hommes qui ont éclairé toutes les années de ma recherche en littérature persane. Au fond, ce séjour en Iran, disons cette période où vraiment cette lumière intérieure qui m'avait guidé, dont j'ignorais l'identité et qui me poussait à vivre comme je le poussais, cette lumière intérieure s'est mise alors à briller. هنری کوربن استاد بزرگ فشکر هنگام ترک ایران گفته بود در سر راه خود به شرق به علامت پایانی برخوردم که به من نشان میداد جهت مستقیم قطعیم کجاست. فشکر نیز بعد از 2 سال و اندی زندگی در ایران دقیقاً به همین باور رسیده بود. هرچند هنوز به لامکانی که در جستجویش بود نرسیده بود، ولی راهبری درونی به اون نوید میداد فاصله چندانی با سرزمین موعود نداری. Là, avec morale et politique, j'entrais sans le savoir dans le cœur de la philosophie spirituelle de l'islam, particulièrement marquée par l'Iran, ce que les Iraniens appellent Javidan Kherad, c'est-à-dire la sagesse éternelle, qui est proprement ce qu'on appelle la philosophie. مدتی پس از بازگشت از ایران در مدرسه عالی زبانهای شرقی در پاریس به عنوان استاد مشغول تدریس شد. در آنجا مجبور بود هر سال درباره یک ادیب یا شاعر بزرگ ایرانی درس بدهد. سال اول سعدی را انتخاب کرد. پس از آن مولانا، سپس جامی، عطار و دیگران. اما در میان پادشاهان شعر و ادب تنها شخصیتی که فشکر را به شدت مجذوب خود کرد حافظ بود. J'avançais dans ma connaissance de la littérature persane, mais je butais sur Hafez, auquel je ne comprenais rien. C'est-à-dire que Hafez est difficile. Pourquoi il est difficile? Je résumerai tout dans la phrase suivante. Hafez est difficile parce qu'il est simple. سنایی عطار مولوی خوندم و تدریس کردم در جلوی دانشجویان فرانسویان و ایرانیان هم نوشتن مقاله
مقالات مختلف نوشتم، ولی حافظ بی‌نظیره. هرچند نفوذ به ساحت معنایی غزلیات حافظ برای او آسان نبود، ولی از همان روزنه کوچکی که باز شده بود عالمی را میدید که سالا در طلب کشف آن بود. همیشه از من میپرسند که آیا یک شاعر فرانسوی که شعرش میتونیم مقایسه کنیم. هیچ حافظ چیز دیگری هست. توصیف اینکه چگونه در طول سالیان دراز توانست اندکی به حافظ نزدیک شود برایش آسان نیست. او فقط توانست بگوید میتوانم ادعا کنم با شناخت حافظ دوران سردرگمی در زندگیم پایان یافت. از زندگی رهبانیت تا زندگی آزادانه همراه با حافظ، بین این دو مرحله جستجو کردم. فشکار به فراست دریافته بود باید کلید فهم معانی نهفته در سخن حافظ را در جای بیرون از غزلیاتش جستجو کند. دانش و درک حافظ از جای ورای عقل بشری سرچشمه گرفته است. فشکار به دنبال کشف آن سرچشمه بود. عاقبت دانست منشأ فیض ازلی و ابدی حافظ کتاب آسمانی مسلمانان قرآن است. نمیشه بدون خواندن قرآن، نمیشه اصلا نمیشه. ولی حافظ فیلسوف نیستن، ولی زبان حافظ بالاتر از فلسفه. فشکار باور دارد تا قبل از حافظ انسان سرگشته ای بود، موجودی رها شده در برهوتی بی انتها. بیچراغ چگونه میتوان در ظلمت هستی قدم برداشت؟ حافظ شد بلد راه، کسی که او را به باغ حیات راهنمون شد. En islam, c'est en toute spiritualité qui découvre qui est celui dont il provient, qui lui a donné l'être, faisant un tout, ayant une personnalité propre. C'est vrai, Hafez m'a permis de m'éclairer sur moi-même. C'est au fond ce que nous cherchons tous, à savoir qui nous sommes. Il arrive un jour que quelqu'un sur la route éclaire beaucoup plus fortement, c'est-à-dire nous dit ce que nous attendions sans le savoir. Autrement dit, Hafez n'est pas le but que je voulais atteindre, il n'est pas l'objet désiré, il est celui qui, sur la voie, est un indicateur. Je pense qu'il n'y a aucun rôle plus grand dans les relations humaines que des relations avec ces personnes qui vous aident à mieux réaliser qui vous êtes. فشکار پس از سالها تلاش برای فهم بیشتر حافظ هنوز این شهامت را در خود نمیدید که اقدام به ترجمه غزلیات حافظ کند. برای خود یادداشت‌هایی برداشته بود، ولی برای ترجمه کامل غزلیات دودل بود، تا اینکه در سال 1972 اتفاق جدیدی رخ داد. در سال 1972 یک کنگره بود در هامبورگ. اونجا آقای استاد، یعنی استاد پورجوادی تشریف داشتن
با هم صحبت کردیم و به ایشون گفتم آقای استاد من نزدیک به حافظ رسیدم ولی حافظ مبهم میمونم به نظر من هیچ نمیفهمم. آیا شما فکر میکنید که بعد از چند سال که درس دادم راجع به ادبیات به مؤلفان و شاعران مختلف درس داده بودم آیا فکر میکنیم که میتونم داخل وارد دیوان حافظ بروم؟ 2 دقیقه سکوت موند، فکر میکرد و منو گاه نظر میکرد. این 2 دقیقه در زندگی من خیلی طولانی بود. این 2 دقیقه فکر میکرد. بعد از 2 دقیقه منو به من گفت آره میتونید شروع کنید. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب دار است و ره وادی ایمن در پیش. آتش دور کجا موعد دیدار کجاست؟ باده و مطرب و گل جمله مهیاست ولی عشق بیار مهیا نشود یا کجا؟ سالها از تلاش فشکر برای ترجمه دیوان حافظ می‌گذشت، ولی خودش از حاصل کار راضی نبود. تا آن زمان هنوز ازدواج نکرده بود، تنها زندگی می‌کرد. در همین سالها اتفاقی برای استاد فشکر رخ داد که خود از آن به عنوان آغاز یا تولد جدی ترجمه دیوان حافظ یاد می‌کند. عشق زمینی زمان و مکان نمی‌شناسد. با آنکه استاد فشکر از مرز میان سالی گذشته بود، آن عشق به سراغش آمد. Il y a 22 ans, je vivais encore tout seul. Par conséquent, un beau jour, il est arrivé que je fasse un stage de recherche psychologique et de savoir où j'en suis psychologiquement. Et à ce stage qui était partagé entre hommes et femmes se trouvait Josette. Et notre rencontre réciproque s'est fait comme un coup de feu saisissant et saisissant manifestement pour très longtemps. Et de bien sur ta tête. Merci bien. بزرگترین گرفتاری ایشان فاصله 600 کیلومتری بین ولانس و پاریس بود. شهر کوچکی که ژوزت در آن زندگی می‌کرد. این مشکل زمانی حل شد که فشکر از کار دولتی و تدریس رهایی یافت و توانست برای همیشه از پاریس به ولانس نقل مکان کند. این خانه دنج در شهری کوچک و آرام و همزیستی با لیلای خود ژوزت فرصت فراغتی برایش فراهم کرد تا بتواند طول مدت 25 سال سپری شده را وقف ترجمه کامل دیوان حافظ کند.
استاد فشکار به صورتی تقدیری تمام دوران کودکی و جوانی خود را دور از وطن به سر برد. بعد از آن نیز متأثر از محیطی که در آن بزرگ شد به دنبال کشف وجودی خود بود. به همین دلیل بسیار سفر می‌کرد. به محض آشنایی با زبان فارسی تعلق عجیبی نسبت به ایران پیدا کرد. در این سرزمین نیز صاحب دوستان فراوانی شد، کسانی که از بزرگان ادب و فرهنگ بودند. او اکنون خود تبدیل به یکی از چهره‌های برجسته فرهنگی در جهان شده است. ولی درد بزرگ استاد غربتی است که در سرزمین مادریش به سراغش آمده است. مثلا الان در فرانسه من مثل خارجی زندگی میکنم. همه میگن این دیوانه، این مطالعه میکنه، علاقه داره به این حافظ کیه؟ هر روز اقلا 3-4 ساعت سرم میان کتب فارسی هست، ولی همه میگن تو این غوله، دیوانه، چه کار میکنی؟ این در فرانسه زندگی میکنی نه در ایران. ولی من همیشه حس میکنم که یک خارجی هستم، هم در ایران و هم در فرانسه. همه منو دوست دارن، بنابراین اشکالی نیست. ولی پشت دیوار با هم حرف میزنند و میگن این چیه، چه کار میکنه. اکنون ترجمه کامل غزلیات حافظ توسط استاد تنها دیوانی است که به فرانسه ترجمه شده است. ویژگی این ترجمه کلام نثر آن است. واقعیت شعرانه دیوان حافظ ترجمه نکردنیه. بنابراین میدونم که وقتی به طور نثر ترجمه میکنم، میدونم که نصف پیغام حافظ گم میشه. میدونم. در حقیقت استاد فشکور برای آنکه بتواند مخاطب فرانسوی زبان را اندکی با ساحت معانی اشعار حافظ آشنا کند، چاره‌ای جز ترجمه این چنین نداشته است. ولی همین ترجمه آنچنان عمیق و شیواست که اکنون به عنوان یک متن ادبی محکم در حال ترجمه به زبان فارسی است. En effet, parmi la pléiade d'auteurs qui depuis des siècles ont fait entendre la voix de la littérature persane, Monsieur Charles-Henri de Fouchécourt, vous vous distinguez non seulement par l'abondance et la qualité de vos études, mais aussi par l'autorité de votre pensée dans les domaines concernant notre poète, Hafiz de Shiraz, ainsi que le courage avec lequel vous avez traduit en français le divan. Justifié de faire, tu m'as éclairé dans une voie que personne n'a su tracer. J'ai fait ma route tout seul sans savoir où j'allais. En fait, tu m'entends? Du fond de ton âme, comment as-tu pu aller jusqu'au fond de ton âme pour dire des choses, en faire venir des choses qui sont des choses de tout le monde? Comment tu as fait? Apprends-nous à regarder au fond de nous, des choses qui viennent du fond de nous.
en fait. Récemment, il avait mon âge. Ce sont deux hommes qui ont éclairé toutes les années de ma recherche en littérature persane. Au fond, ce séjour en Iran, disons cette période où vraiment cette lumière intérieure qui m'avait guidé, dont j'ignorais l'identité et qui me poussait à vivre comme je le poussais, cette lumière intérieure s'est mise alors à briller. هنری کوربن استاد بزرگ فشکور Siècle de l'Égypte, son 11e siècle de notre siècle, ma grande chance est venue en 1968. Je suis parti en Iran comme chercheur au CNRS. Donc je suis arrivé en Iran en avril 1968 et je suis allé voir tout de suite deux hommes que je voulais voir depuis longtemps. Le premier, c'est Zabihullah Safa, qui m'a beaucoup impressionné à la fois. Et la deuxième personne que je suis allé voir pendant qu'on lui construisait sa grande bibliothèque centrale de Téhéran, c'était bien sûr Gilad Jafchar. Gilad Jafchar vient de décéder récemment. دیدن این سرزمین عجیب برای فشکور تبدیل به آرزویی شده بود که در اواسط سال 1964 برآورده شد. Qui a été qu'une fois mon premier doctorat soutenu sur la description de la nature dans la poésie persane du 5e